कर रहे थे कि पर्सनैलिटी इमोशंस एंड मोटिवेशन ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ मोटिवेशन की है मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्री डिटरमाइंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸਟਿਕ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਹਾਂਗੇ मोटिवेशन के कुछ करैक्टरिस्टिक ने सब तो पहला मोटिवेशन जो है फिर साइकोलॉजिकल फिनोमिना मोटिवेशन का कुछ इदा नहीं कह सकते भी हाँ ऑटोमेटिक मोटिवेशन पहला तो ही इंटरनल बेस से ही हर एक बंदे अंदर होंगे लाइफ के कुछ ना कुछ अचीव करना है फिर साइकोलॉजी तो उस बंदे जो पूछोगे जो भी मान लो कि जाने कि हमेशा ही चीज़ पूछी जाती है थोड़ा लाइफ का एक की सुपना तुम की करना चाहते हैं फिर साइकोलॉजिकल होंगे कोई ना कोई बंदा हरेक बंदा सोच के बैठा होना ना जिवें बचपन से सिखाने लग जाते बच्चों भी तुम आ चीज़ अचीव करनी है फिर डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना है एक्चुअल बनते नहीं बनते बाद की गल होनी लेकिन मोटिवेशन जो स्टार्टिंग तो एक लाइफ के मिलता चला जाता है भी साइकोलॉजिकल बेस मोटिवेशन एक कंटिन्यू प्रोसैस मोटिवेशन जो एक कंटिन्यू प्रोसैस है लाइफ के जिवें स्टार्टिंग बच्चा पैदा होता उदों तो मोटिवेशन स्टार्ट होने जो कंपनी लैवल पर आ गई उदों भी मोटिवेशन चलता रहता है मोटिवेशन कंपनी लैवल इसलिए करते हैं कि काफी जो कंपनी के गोल ने अचीव होंगे चले जाए अगर कंपनी के गोल अचीव होंगे तो गोल भी अपने आप अचीव होंगे चले जाए इट इज कोस्ट ड्यू टू द एंटीसिपेटेड परसीव्ड वैल्यू फ्रॉम एन एक्शंस मोटिवेशन कहना हमेशा जो पहला तो ही असं वैल्यू सोची होंगे या पहला तो ही गोल सोचे होंगे वो उपर एक्शंस लिए काम करे जाते हैं मीन असं कोई पहला सोचा उन्होंने अचीव करना होंगे इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम के अकॉर्डिंग और हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग मोटिवेशन सब का अलग अलग होता है सारे पर्सन इको जे होंगे कभी नहीं कह सकते टाइम के अकॉर्डिंग बंदा चेंज होता चला जाता है एग्जाम्पल जिवें बचपन पहला कुछ होर सोचा होंगे जिवें जिवें स्टडी करते चले जाओगे अगे अगे बढ़ते चले जाओगे कुछ ना कुछ अलग अलग चेंज होता चले जाएगा मोटिवेशन इज इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशंस बहुत सारी कंपनियों के किसी बंदे कहना पॉजिटिव वे नाल अगे वधाया जाता है किसी नैगेटिव बहुत सारे लोग इवें जिवें सोच होंदी है उवें उन्होंने सिखा के उन्होंने काम अपना करवा लिया जाता है कंपनी मोस्टली चलता उस तो फिर टाइप ऑफ मोटिवेशन जिहदे बारे असीं पहलां ही गल कर ली इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन हर एक बंदे का अपना पहला ही फैमिली बिहेवियर तो ही जनरेट हो जाता हर एक बंदे अपने माइंड फिर साइकोलॉजिकल बेस से होंदा है कि मैंने अपनी लाइफ से अचीव करनी है इन्नी स्टडी करनी है ये लाइफ बिजनेस करना या कुछ करना पहले तो ही बनया एक्सटर्नल हुआ जो किसी कंपनी के किसी भी पोटेंशियल बेस से एक्चुअल जो कंपनी के गोल होंगे उसे बेस से अचीव करवाया जाना तो इस काम करोगे तो भी बेनिफिट्स होंगे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाते हैं मोटिवेशन के बेनिफिट हाई लैवल ऑफ परफॉर्मेंस अगर कंपनी के मोटिवेशन होगा तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वधिया होगी मीनस कंपनी के गोल जहाँ टाइम के अचीव हो जाएंगे लो इंप्लॉई टर्नओवर एंड एब्सेंस कंपनी के अगर मोटिवेशन लैवल होगा इंप्लॉई का टर्नओवर नहीं होगी मीनस इंप्लॉई एक जगह छड़ के दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे और प्रॉपर जो है अटेंडेंस भी कंप्लीट रहती है इंप्लॉइज की लगातार कंपनी के जो इंप्लॉइज आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेनिफिट भी नाल नजर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज कंपनी में मोटिवेशन लेवल होगा तो बाई द वे कभी भी चेंजेस हाँ कोई टेक्नोलॉजी बेस से चेंजेस आ गए या किसी होर बेस से कंपनी चेंजेस होंगे इजिली बेस से अडॉप्ट भी हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन इमेज कंपनी की एक प्रॉपर इमेज बनी जाती है लोग नेम एंड फेम कंपनी का आराम बन जाता है बहुत सारे इंप्लॉइज खुद ज्वाइन करने बारे सोचते हैं अगर कंपनी मोटिवेशन लेवल होगा तो फिर है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन दी थ्योरी किसने अलग अलग पर्सन ने अपनी अपनी थ्योरीज लिखी है सब तो पहला पर्सन है मशालो हायरार्की ऑफ नीड्स मशालो एक अब्राहम मशालो पर्सन है 1954 इसने थ्योरी आया इसने एक थ्योरी लिखी है ये कहना अगर बंदे ने कुछ नीड्स ने वो नीड्स कंप्लीट कर दोगे तो मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है सब तो पहला नीड्स बता रहे हैं फिर साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स ये जो दोनों नीड्स ने किसी भी बंदे दी बेसिक नीड्स होंगे जिवें एग्जाम्पल की रोटी कपड़ा मकान प्लस सेफ्टी के तौर पर मीनस मैडिकल फैसिलिटीज वगैरह अगर तुम मिल जाए तो कोई भी बंदा कहता थोड़ी कंपनी मोटिवेट ऑटोमेटिक होगा क्योंकि जो कोई बंदा किसी कंपनी जॉब लिए आता है तो ये नीड्स होनी चाहिए ने फिर साइकोलॉजिकल नीड्स भी इन्नी सैलरी चाहिए है ताकि मैं इजिली बेस अपना रोटी कपड़ा मकान जो भी है चला सका सेफ्टी नीड्स हो गई जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह चाहिए नहीं आज के टाइम से इदा बहुत सारे प्रॉब्लम्स ने जिस बंदे कहना फास्ट मूविंग जिवें मेडिकल एक्सपेंसिव भी इंक्रीज हो रहे हैं
उस बेस पे कुछ फैसिलिटीज अगर किसी एम्प्लॉयज ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲਸ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਨੀਡਸ ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਜੋ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ हैं ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ हैं। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਰਸਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਬਰਾਹਮ ਮਸ਼ਾਲੂ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਹੈਜ਼ਰਬਰਗ 2 ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ। ਫੈਡਰਿਕ ਹੈਜ਼ਰਬਰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ 1950 ਦੀ ਚੋਂ ਕਿ 200 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਜੌਬ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ, ਜੋ ਇਹ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਲਵੇਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋ ਵਰਕਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਰੂਲਸ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਵੇਜ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ। ਕੰਪਨੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਡਰਫਰ ERG ਥਿਊਰੀ। ਅਲਡਰਫਰ ERG ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨੀਡਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਨੀਡਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੀਡਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੰਗਰ ਐਂਡ ਥਰਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨੀਡਸ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੀਡਸ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੀਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਨੀਡਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਅਪਲਿਫਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਲੇਲਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੀਡਸ। ਮੈਕਲੇਲਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੀਡਸ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਲੇਲਨ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਸੇਫਟੀ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਨੀਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਥਿਊਰੀ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਵੇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿਓ। ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆਟੋਮੋਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਫ, ESI ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਕੁਇਟੀ ਥਿਊਰੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥਿਊਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਥੋਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ, ਐਬਸੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੀ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬੇਸ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਸਚ ਦੈਟ ਵਨ ਪਰਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰਸ। ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਵੇਅਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ, ਫੀਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਟੀਮ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ देयर ਐਫਰਟ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟੇਕ ਵਿਦ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵਿਦ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਬਣਾਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
फिर आंदा ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग मीनस जो सारे जन परसन मिलके कुछ ना कुछ डिसीजन लेंदे ने तां असीं उहनूं ग्रुप डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग दी कुछ टेक्निक्स ने। सब तो पहला आ रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये हो गया हरेक बंदे नूं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कुछ सोचने लई दिता है, कुछ आइडियाज किसी परसन तो या फिर कुछ सस्पेंशनस हरेक बंदे नूं जदों इवैल्यूएट कराया जाता है। साडे कोल कोई प्रॉब्लम आ रही है, असीं सारे ग्रुप के जो परसनस ने उन्होंने कुछ वो टास्क देता तो हर एक परसन से आइडियाज ले जाएंगे कि प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो रही है, कितना असं ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। दूसरी है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक का मतलब ये होता है हरेक बंदे कुछ होंगे एक्सपर्ट परसन ने उन्होंने बुलाया जाता है, लेकिन सारे परसनस को साइलेंटली बेस पे मीनस हर एक बंदा अपने साइलेंट रह के अपने अपने आंसर्स लिख के कंपनी में सबमिट करूगा। बहुत सारे अल्टरनेटिव जनरेट हो जाएंगे जो सानू बेस्ट लगूगा, असं उन्होंने अगे लेके चल सकते हैं। थर्ड है दिल्फी टेक्निक। दिल्फी टेक्निक वो टेक्निक होंगी जिसे कोऑर्डिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग काम आया सारे परसन एक जगह बैठ के मीटिंग करेंगे, हर एक बंदे आपस अपने आइडिया शेयर करेंगे और सारे जन मिलकर किसी एक आइडिया के ऊपर सहमति देता कि जो सोल्यूशन को अगे लेके चलते हैं इस तरह तकनीक में असीं दिल्फी टेक्निक कहते हैं। एक है सेल्फ मैनेजमेंट टीम। सेल्फ मैनेजमेंट टीम मीन जो कंपनी खुद अपने आप ही किसी चीज़ को मैनेज करती है, सारे परसन बिठा के सब की राय लैके खुद अपना आंसर्स लैके अगे आगे तो उसे सेल्फ मैनेजमेंट टीम्स भी कह सकते हैं। फिर साडे कोल हैगा पिटफॉल इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जो असीं कहना किसी ग्रुप के बैठ के कोई डिसीजन लेने हैं, कुछ रुकावटां भी आंदियां ने जां कमियां भी होंदियां। सब तो पहला ग्रुप थिंक। जो असीं गल करदे हां किसी ग्रुप की गल काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंदे ने तां उन्हां दी सब दी सोच इकट्ठी हो जाती है। सोच इकट्ठी हो जाएगी तो आपस दे विच कोई राय सहमति बनाना मुश्किल भी हो जाता है। रिस्की शिफ्ट। कई बार होंदा कि असीं सारे परसन मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, मन्ने का किसी एक का जाता है, सारे की सहमति बनाई जाती है, कई बार वो रिस्क भी जनरेट हो जाता है। फिर बाद की कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट होते हैं भी साड़ी नहीं मनी गई, एक प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाती है। डाइवर्सिटी बेस्ड इन फाइटिंग। कई बार इदा होंगे कि एक परसन सपोर्ट करने वाले ज्यादा आ गए, एक परसन सपोर्ट करने वाले घट आ गए, तो हमेशा इस बेस से थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। कॉमन इनफॉर्मेशन बेस। जो कॉमन इनफॉर्मेशन बेस होंगे वो दूर हो जाते हैं। असं मन के जो सूँ पता है कि प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो बुलाई एक्सपर्ट परसन ले तो जो साढ़े बेस होंगे वो चेंज हो जाते हैं, सूँ उन्होंने अकॉर्डिंग ही काम करना पैंता है। फिर है ग्रुप बिहेवियर। जो भी किसी ग्रुप की गल करा कंपनी कहना ग्रुप का बिहेवियर भी जानना जरूरी है। सब तो पहले ग्रुप के बिहेवियर की गल करूँ तो वो हमेशा रोल देखा। रोल का मतलब कि जो ग्रुप परसन आए हैं की काम कर सकते हैं। अलग अलग रोल की सब तो पहले टास्क रोल किहड़ा कंपनी काम कंप्लीट करना भी किस प्रॉब्लम के ग्रुप को इकट्ठा किया है। दूसरा मेंटेनेंस रोल, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने किस तरह मेनटेन करेगा मीनस वो प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करेगा, इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस रोल भी कमांगे। फिर थर्ड आता सैकेंड आता नॉर्म्स। जो ग्रुप बनाया जाऊगा वो किस नॉर्म्स से बनाया जाऊगा, जो परसनस ऐड होंगे। इदा तो नहीं है भी तुम लेबर दे जो किसी परसन उठा के रख लोगे। हर एक बंदा कोई ना कोई डिग्री लैवल पर या फिर अचीवमेंट लैवल पर ही ग्रुप के ज्वाइन होंगे है। ग्रुप के नॉर्म्स होंगे भी अगर आना है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए है, किन्ने टाइम पर कोई मीटिंग होगी, कड़ा बंदा आ सकता है, वो सारी कंडीशंस नॉर्म्स ये आ जाते हैं। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। फिर सू कई बार ये भी पूछ लेंगे ने ग्रुप जो है परसनस क्यों ज्वाइन करते हैं। सब तो पहला तो ग्रुप रिप्रजेंट पावर। हमेशा जो किसी ग्रुप में काम करांगे तो पावर्स हमेशा शो होंगे। हर एक बंदा नेम फेम के अकॉर्डिंग जाना जान लग जाता है भी उस ग्रुप का मैंबर है। सैकेंड पीपल में ज्वाइन ए ग्रुप फॉर दी गोल अचीवमेंट। बहुत सारे परसन कहना अपने गोल अचीव करने लिए भी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कई बार सिंगल परसन वो अचीवमेंट लैवल नहीं मिल पाता भी जो चाहता कि मैं अचीव करना चाहता। ग्रुप के रह के उन्होंने लैवल अचीव हो सकता है, किसी इस लैवल तक जा सकते हैं। एफिलेशन विद ग्रुप कैन मीट वन सोशल नीड्स। साडी जिहड़ी सोशल नीड्स ने वो ग्रुप के विच रह के कहना कंप्लीट हो सकती है, इसलिए भी ग्रुप ज्वाइन किए जाते हैं। सैल्फ अस्टीम ट्रांसमिट पीपल फीलिंग ऑफ सैल्फ वर्थ। हर एक बंदा कहना अपने सैल्फ वर्थ को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है या फिर सैल्फ एस्टीमेट भी कर सकता है कि मैं की कर सकता या नहीं कर सकता। ग्रुप के रह के ईजिली देख सकते हैं। स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन। जो किसी ग्रुप ज्वाइन करेंगे साਡਾ अपना स्टेटस होगा, सारे लोग सानू जानना स्टार्ट कर देंगे, इस बेस से भी ग्रुप ज्वाइन करे जाते हैं। कंपनी जो ग्रुप होंगे वो कितने प्रकार के थोड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है भी ग्रुप की है, लोग ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं या फिर वो बेनीफिट या फिर तुम टाइप्स ऑफ ग्रुप पूछा जो टाइप्स ऑफ ग्रुप की गल करते हैं। सब तो पहला प्राइमरी एंड सैकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की होगा जो किसी कंपनी स्टार्टिंग के कोई ग्रुप बनाया जाता है किसी कंपनी के बिहेवियर चेक करने लिए, या कंपनी का जो पहला काम कंपनी स्टार्ट हुई है स्टार्टिंग तक कोई ग्रुप पर्सन। मैं एग्जाम्पल कहूँगा कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी स्टार्ट रजिस्ट्रेशन लिए कम टू घट 7% की लोड़ है, तो 7% का जो ग्रुप बन गया उसे प्राइमरी ग्रुप भी कह सकते हैं। सैकेंडरी ग्रुप की होगा, सैकेंडरी ग्रुप की होगा जो अगे साढ़े ग्रुप मैंबर्स होर मैंबर्स जोड़े जाते हैं उन्होंने असीं सैकेंडरी ग्रुप कहने हैं। कोई मैनेजर है परसन
ਕੰਪਨੀ 'ਚ 4 ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਸ ਜੋੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ। ਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 4 ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਗਰੁੱਪ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਪਰਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ, ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲੀਗ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲੀਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਬ ਕੁਲੀਗ। ਸਬ ਕੁਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ % ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪ। ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ 10 ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਜ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬੇਸ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਕੰਮ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ। ਓਪਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਮੀਨਲ ਔਰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਨੋਮੀਨਲ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਟਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰਲੈਸ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੁੱਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਨੇ, 5 ਜਾਂ 6 ਸਟੇਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਰਮਿੰਗ। ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਾਰਮਿੰਗ। ਨਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਿੰਗ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਫਥ ਹੈਗੀ ਅਡਜੋਰਨਿੰਗ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਜੋਰਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਸੌਰੀ ਦਾ ਛੱਡੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ 5-6 ਵਰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਤੀਜੀ ਨਾਰਮਿੰਗ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਅਡਜੋਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਗਰੁੱਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕਲਚਰ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਸੈਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, 3 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ। ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ। ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਨੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਪਰਸਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨੈਸ ਪਰਸਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਖਤਮ।